said, kya hua Sohail bhai, you're asking everybody, you're not asking me. So I just say, ఏంటి నువ్వు చేస్తావా అని. I said, why not me, man? मैं भी तो model हूँ ना. I said, yeah, you're a model, but you have to expose and everything. I said, what? खाली टवल बल लेना है ना, ठीक है मैं बांध लूँगी, क्या है? And నాకు కసి ఏంటంటే అప్పుడు అందరు అడుగుతున్నా నన్ను అడగట్లేదు. సో దే ఆర్ సెలెక్టింగ్ కదా, సెలెక్ట్ తో ఓనేదో బాత్ కి బాత్ దేకింగ్, సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత కదా చూసేది, అప్పుడు చూసుకుందాం అనుకున్నా. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మన ప్రెస్ లో రాసిస్తారు కదా, సడన్ గా ఐమ్ సీయింగ్ తబస్సుమ్ లైక్ సనాస్ డాటర్ ఇస్ కమింగ్ అందరు అవునా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అనుకున్నాం. మంచిది ఏమైనా వస్తే లాంచ్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాము. బట్ సడన్ స్టేజ్ తర్వాత ఐ థాట్ ఐ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ హర్ దిస్ మచ్. అంటే రోజు ఏదో ఫోన్ కాల్ చేస్తున్నారు అడుగుతున్నారు, నేను దాని దగ్గర చెప్పడం ఇట్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ అనిపించింది. ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. ఇట్ వాజ్ బిగ్ టాస్క్ యాక్చువల్లీ. తెలుసా ఫస్ట్ లో కూడా నాకు హైట్ గురించి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యేవి. సూపర్, అసలు ఎంత హ్యాపీ మీరు. మేము వెళ్ళి కొనుక్కుంటా ఉంటాం ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయా, ఎన్నిసార్లు చార్మినార్ వెళ్ళాను ఓకే స్టూల్స్ కోసం. బట్ ఇట్స్ గుడ్ కదా, హైట్ కావాలంటే హైట్ అవ్వచ్చు, తగ్గాలంటే తగ్గవచ్చు, మేము అలా తగ్గలేము కదా. ఓకే. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, జనరల్గా అమ్మాయిలు అంటే ఫీల్డ్ అంటేనే చాలామంది చాలా రకాలుగా అనుకుంటుంటారు. అందులో మీరు ఇన్ని సినిమాలు ఇన్ని లాంగ్వేజెస్లో చేశారు. యాజ్ అ గర్ల్గా మీకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఎదురవ్వలేదా? యాజ్ అ గర్ల్గా అంటే నాట్ కాస్టింగ్ కౌచెస్ వాట్ ఎవర్ యూ సే లైక్ అలాంటివి ఐ హ్యాడ్ నో ఇష్యూస్ అట్ ఆల్. బికాస్ అడుగు పెట్టగానే ఐ వాజ్ బిజీ. ఐ వర్క్ విత్ ద బెస్ట్ బ్యానర్స్, ఐ వర్క్ విత్ ద టాప్ డైరెక్టర్స్. I was somewhere else. Still, నేను ఇలా అడుగు పెట్టి తిరిగి చూసే లోపే I was somewhere else. In that stage, nobody dares to talk anything. And like small things not beyond work, like somebody disturbing you for some reason or something. This is a very common thing happening always to everybody. So that was there. But not like, set lo ila జరిగిపోయింది, set lo ఏదో ఆర్టిస్ట్ because of something, some director or the actor, అలాంటివి ఏం జరగలేదు, అలాంటివి ఏమి లేవు అసలు. ఓకే. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు మీ మీద ఏం గాసిప్స్ రావడం, రూమర్స్ రావడము, మీరు హర్ట్ అవ్వడం అలాంటివి ఏం జరగలేదు? Gossips, I don't think anything like, Because I didn't heard anything about you. నా వరకు ఏం రాలేదు. I don't think నా వరకు ఏం gossips రాలేదు. I don't think some particular gossip or something. But as I told about that person, when I was talking to him, people thought like, what, she's roaming around with somebody else, and I give a shit. Because me know and my family knows what it is. And we know what it is, so that there end the matter. You don't need to give an explanation. And I was somewhere else, and where will I have time to see all these things? Okay. And one of the show lo kuda chusanu, like while doing the modeling or character చేసేటప్పుడు you did a glamour show. మీకు అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదా? లేదు, యాక్ట్ చేయి, ఓన్లీ సారీస్ లోనే యాక్ట్ చేయి. లేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్. I was not offered anything like that actually. Okay. వస్తుంటే నేను చేసేసి ఉండేదాన్నేమో. బట్ the thing is, once when I was doing modeling, I did in Territal ads actually. But that was a very big task appudu anamata. Ante doing Territal ad, and I was competing with Bombay Dang Lizara akkada from Hyderabad. This company Terrible ad guys were very new in the market, and they want to beat Bombay Dang and come up. So they were looking for models from Hyderabad. And they have ఒక ఈవెంట్ లా పెట్టి they were selecting the models, and so all the Miss Country Club, Miss Andhra, Miss so and so, Miss అందరూ వస్తున్నారు. So the person where I'm working with, Sohail అనేసి, he was like selecting everybody. I said, kya hua Sohail bhai, you're asking everybody, you're not asking me. So I just say, ఏంటి నువ్వు చేస్తావా అని. I said, why not me, man? मैं भी तो model हूँ ना. I said, yeah, you're a model, but you have to expose and everything. I said, what? खाली टवल बल लेना है ना, ठीक है मैं बांध लूँगी, क्या है? I said, I've gone mad, go ना सादत my husband है. I said, मैं पूछ लूँगी ना, सादत से पूछ लूँगी, अम्मी से पूछ लूँगी, अम्मी माँ मदर निला वाले వచ్చే వాళ్ళు అన్నమాట. అప్పుడు मैं पूछूंगी, अम्मी से पूछूंगी, सादत से पूछूंगी, then you'll say okay. And he was laughing, and light note గా తీసుకుని, they used to treat me that girlish, stylish type and all. But I was the most pampered model in their this thing అన్నమాట. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అడిగాను, వాళ్ళందరూ షాక్ అయ్యారు. And then I said, see, you have to just roll a towel from ear to ear. It's not like, I expose anything else. And he said, ठीक है, देखो अगर you want to try and इतना बोरी ना. So they had a faith that they are seeing me already in work చేస్తూ ఉన్నాను. So I had a faith that she will not go wrong anywhere. And నాకు కసి ఏంటంటే అప్పుడు అందరు అడుగుతున్నారు, నన్ను అడగట్లేదు. సో దే ఆర్ సెలెక్టింగ్ కదా, సెలెక్ట్ తో ఓనేదో బాత్ కి బాత్ దేకింగ్, సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత కదా చూసేది, అప్పుడు చూసుకుందాం అనుకున్నా.
సో నాకు అది కషి అనమాట, ఐ వాంట్ టు డూ. సో ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అండ్ బికాస్ ఐ వెరీ టాల్ అండ్ ఆల్సో దే సెలెక్టెడ్ మీ అండ్ ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అండ్ దే సైన్ మీ అన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ 2 years అండ్ దే వాంటెడ్ టు డూ కంటిన్యూ యాక్చువల్లీ అండ్ డూ అండ్ ఆల్. బట్ ఆ సైనింగ్ టైంలోనే ఐ సెడ్ no. I wanted to see, they said every month you have to give 3 days shoot and you have to shoot in the beach, you have to go to Bombay, you have to go to Goa and all. నాకు అప్పటికే ఇక్కడ చాలా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్. ఐ థాట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అవుట్ ఫర్ మీ బికాజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను మంచి సీరియల్స్ అవి చేస్తూ ఉన్నాను. ట్రావెలింగ్, హౌ ఫార్, ఐ టోల్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్, హౌస్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారు, నేను ట్రావెల్ చేస్తే కుదురుతుందా, 2 days వర్క్ బట్ ట్రావెలింగ్ అండ్ ఆల్ కమ్స్ టు అనదర్ 3-4 days. ఆ డేస్లోనే అడ్జస్టింగ్ 4-5 days వాజ్ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ మీ. సో ఐ సెడ్ బెటర్ I said no. आपकी इसको तो बिल्कुल. The second runner up was selected. అవునా? Okay, so finally you did it. I didn't continue. Oh shit. The photo shoot and everything. I was selected. I didn't do. Okay. I wanted to prove कि हाँ मैं कर सकती. లేకపోతే మీరు బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అయిపోయే వాళ్ళేమో ఆ యాడ్ తో. అలా ఏం లేదు, అప్పటికి వస్తూ ఉన్నాయి, తెలియదు కదా, వస్తూ ఉన్నాయి ఆఫర్స్. ఈవెన్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ బాలీవుడ్ దోస్ డేస్ Suresh Bakadia or somebody, I don't know whether I'm pronouncing correct ga, he was very keen in casting me for one of his movie, but like that talks, I went for a meetings, the talks were on, but enduko ekkado ante time kudrako lekapothe na correct ga guidance cheppevall leka teliyadu, ikkada ekko busy ga unna valla kavochu, but I didn't show more interest towards it. Ante committed work meeda ekko concentrate chesina tarvata kotta projects gurinchi eppudu ఆలోచించలేదు. సో మేబీ దట్ వాస్ ద రీజన్. ఓకే. అండ్ మీ అమ్మాయిని హీరోయిన్ని చేస్తా అన్నారు, నేను అడిగాను మిమ్మల్ని ఒకసారి, మీకు గుర్తుందో లేదో, బట్ చేయలేదు, పెళ్లి చేసి పంపించేశారు ఏంటి అంటే? షీఈ్ అ కాపీ ప్రింట్ ఆఫ్ సనా గారు. యా, షీ ఈజ్, నో డౌట్. యాక్చువల్గా వెన్ షీ వాస్ ఇన్ 10th class ఇట్సెల్ఫ్ తనకు ఆఫర్ స్టార్ట్ అయ్యి, అంటే తను ఒకసారి ఒక అవార్డ్ ఈవెంట్కి వచ్చిందనమాట. అక్కడ అందరూ చూసి దే థాట్ దట్ విల్ కాస్ట్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ మన ప్రెస్లో రాసిస్తారు కదా, సడన్గా ఐమ్ సీయింగ్ తబస్సుమ్ సనాస్ డాటర్ ఇస్ కమింగ్ అందరు అవునా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అనుకున్నాం. సో షీ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, షీ వాజ్ మోర్ ఇన్ టు ఎడ్యుకేషన్. అంటే తనకు తెలియదు యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీ గురించి. నాకు వీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో తనకి ఇలా పైసా పూచరే హీరోయిన్కి చేసా నాకు కాల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అయితే అలా ఏం లేదండి, చదువుకుంటుంది, అలా ఏం లేదండి అని అంటున్నాను. ఈ మాటలు డిస్కస్ చేస్తాం కదా న్యాచురల్గా, ఇలా ఫోన్స్ చేస్తున్నారు, హీరోయిన్ చేస్తారని అడుగుతున్నాను అంటే ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు, ఇంట్లో ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు, ఇది చూపించలేదు. ఫస్ట్ ఏదో విచిత్రంగా చూసింది హీరోయిన్ అంటే షీ వాజ్ వెరీ కిడ్ కదా, తెలియదు ఏంటి తెలియదు. బట్ తనకి అప్పుడు మేము ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు. సో వీ లెఫ్ట్ ఇట్ ఆఫ్, వద్దు లేదండి చదువుకుంటుంది, తర్వాత చూద్దాం అంటూ ఉన్నాం. కానీ తను ఇంటర్లోకి వచ్చి ఇంటర్ సెకండ్ ఐ థింక్ షీ సెడ్ మమ్మీ ఐ వాంట్ టు డూ అ మూవీ నౌ, నేను చేస్తాను. I said, are you serious? He said, do you know, see, I was also not interested because we know the in and outs of what a lifespan of an actor is. See, everybody will not have that luck. Being a heroine, the lifespan is more or less, unless until you are really lucky enough to carry on 10 years. సో అలాంటి టైంలో హౌ ఫార్, అండ్ షీఈ్ అ వెరీ ప్యాంపర్డ్ కిడ్. ఇంట్లో అంటే గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టిన ఒక కిడ్ అది వెళ్ళి చేయగలదా అసలు డౌట్ వస్తుంది. తనకు ఆ కళలు మాత్రం ఉన్నాయి, పోలికలు మాత్రం ఉన్నాయి, అది తెలిసిపోతుంది. ఆర్టిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి, దీనికి ఆర్టిస్టిక్గా బిహేవ్ చేయడం, షీ లవ్స్ డాన్సింగ్, షీఈ్ అ లవ్లీ సింగర్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, సో తెలిసిపోతుంది కదా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. ఓకే, షీఈ్ అ గుడ్ ఇది అనుకున్నాను. దాని థాట్ ఓకే అంటుంది కదా చూద్దామని. సో ఆ టైంలో తనకు వచ్చిన ఆఫర్స్ అన్నీ వర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. కొన్ని మంచివి వచ్చినా షీ వాజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్. అంటే డ్యూ టు సమ్ రీజన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. కానీ నాకు ఫోన్ కాల్స్, నెట్లో రాయడం ఇవన్నీ మాత్రం ఆగలేదు. అంటే నాకు ఎవరు న్యాచురలీ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అ బిగ్ డైరెక్టర్ టు కాల్ అండ్ టాక్ మీ ఫర్ డేట్స్. నాకు మాత్రం వాళ్ళు కాల్ చేసి మీ అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారంట కదా, మా సినిమాలో మన బ్యానర్లో చేద్దామండి అని చెప్పడం. నేను అసలు షాక్, ఈ ప్రొడ్యూసర్ నా కోసం ఎవరు కాల్ చేయట్లేదు, ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ న్యూ టు మీ అండ్ నథింగ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్. గుడ్ రాలేదు. మంచిది ఏమైనా వస్తే లాంచ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాము. బట్ ఆ సర్టన్ స్టేజ్ తర్వాత ఐ థాట్ ఐ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ హర్ దిస్ మచ్. అంటే రోజు ఏదో ఫోన్ కాల్ చేస్తున్నారు, అడుగుతున్నారు, నేను దాని దగ్గర చెప్పడం ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ అనిపించింది. ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. అండ్ నాకు తెలుసు వాట్ ఈస్ హర్ హర్ నేచర్ అండ్ ఆల్. దే విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ దే నాట్ లైక్ మీ యూ అడ్జస్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ అన్నిటికీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వీ కమ్. దే ఆర్ నాట్ లైక్ దట్ బికాస్ దే డోంట్ నీడ్ టు.
వాళ్ళకి అవసరం లేదు కాబట్టి దే డోంట్ నీడ్ టు. సో విల్ షీ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ దిస్ థింగ్స్? దట్ ఫ్యామిలీలో సపోర్ట్ లేదు, నోబడీ వాంట్స్ హర్ టు సీ యాజ్ అ హీరో. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే షీ వాంట్స్ టు బీ, డెఫినెట్లీ షీ హ్యాడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. So I told her one day, think twice, like, nothing good is happening. If anything good happens, okay. But if nothing is happening, just leave the idea of like you're doing this, you do anything else. Like, then she did her fashion designing in between, she did her fashion technology and all, and then there was a very good this thing, offer వచ్చింది, marriage, తను क्या बोलते సంబంధం. సో సంబంధం వచ్చింది అండ్ వి థాట్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, సో లెట్ మీ గో హెడ్ అని. ఓకే, ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి తెలుగు అమ్మాయిని మిస్ చేసేసారు మీరు. వేర్ ఇన్ క్రైసిస్. యా ఐ నో దట్. మీరేమో అందరు పెళ్లి చేసి పంపించేస్తున్నారు, ఇండస్ట్రీ గురించి తెలిసింది మీరు కూడా. అంటే అండ్ అప్పుడు ఈవెన్ నౌ ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు, బట్ వేర్ ఆర్ ద గుడ్ ఆఫర్స్ లైక్ మన తెలుగు అమ్మాయిలకి వచ్చే ఆఫర్స్ ఏమి ఉన్నాయి? Like, and I don't think it would have worked out for her also. I felt, I don't know. ట్రై చేస్తే కదా తెలిసేది. నేను ట్రై చేయలేదు, అది మాత్రం కరెక్టే. అంటే ఏవైతే వచ్చాయో అదే చూసాను తప్ప మేము పర్సనల్గా ట్రై చేసి తనకి ఏదో చేయాలి అని మాత్రం చేయలేదు. ఎక్సెప్ట్ వన్స్ డూయింగ్ హర్ ఫోటో సెక్షన్ బికాస్ షీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, అండ్ వీళ్ళు అంటే అన్వరు ఇవి ఇద్దరు ఫోటో సెక్షన్ జస్ట్ క్యాజువల్గా చేయించాను, దట్స్ ఇట్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నథింగ్. ఓకే. అండ్ మీరు చాలామంది ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ హీరోయిన్స్తో యాక్ట్ చేసేస్తున్నారు, అప్పటి నుంచి కూడా టబు నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎంతో మందితో యాక్ట్ చేస్తుంటారు కదా, ఒక 500-600 మంది హీరోయిన్స్తో. బట్ ఆ రోజులో టబు, ఇప్పుడు ఒక రాకుల్ప్రీత్, తనుష్క ఇలాంటి వాళ్ళు తప్ప మీ హైట్కి ఒక రీచ్ అయ్యి ఉండరే? ఇట్ వాజ్ బిగ్ టాస్క్ యాక్చువల్లీ, తెలుసా. ఫస్ట్ లో కూడా నాకు హైట్ గురించి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యేవి. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆల్వేస్. రీసెంట్ కూడా ఐ వాజ్ డూయింగ్ దిస్ గులు దాదాతో పని చేస్తున్నాను. సో హీ వాజ్ వెరీ ఆప్ చెప్పలు తారో చెప్పలు, హిందీ మూవీ అనమాట, హైదరాబాదీ హిందీ మూవీ. आप चप्पल मत पहनिए सना जी. अरे पहन रही हूँ नहीं, wearing a flat man, you are short, you accept that. So height was a problem, no doubt it was a problem. Like working మన దగ్గర కొంచెం హైట్, ఐ వాజ్ ద టాలెస్ట్. సో మీ హైట్ ఎంత సనా గారు? ఐఎమ్ 5'7.5". సో అది ప్రాబ్లం అయ్యేది నాకు. ఓకే. మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా హై హీల్ వాడారా? యా, అంటే ఇండస్ట్రీకి రాకముందు ఎప్పుడు హై హీల్, ఐ యూజ్డ్ టు వేర్ ఆల్ పెన్సిల్ హీల్స్ అన్నమాట. అసలు అవునా? కంప్లీట్లీ ఫ్లాట్స్ ఇప్పుడు కంప్లీట్. అంటే దిస్ నో ఛాన్స్. ఇప్పుడు నేను హీల్ వేసుకోవాలని ఇష్టం ఉన్నా ఐ కాంట్ వేర్ ఇట్ బికాజ్ అందరు పొట్టిగా ఉంటారు, నేను ఒక్కదాని అలాగా అనిపిస్తుంది, తీసి చేస్తారు ఎలాగో. సో ఓకే, సో ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ ఫ్లాట్స్ నౌ. సూపర్. అసలు ఎంత హ్యాపీ మీరు. మేము వెళ్ళి కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయా, ఎన్నిసార్లు చార్మినార్ వెళ్ళాను ఓకే స్టూల్స్ కోసం. బట్ ఇట్స్ గుడ్ కదా, హైట్ కావాలంటే హైట్ అవ్వచ్చు, తగ్గాలంటే తగ్గవచ్చు. మేము అలా తగ్గలేము కదా, దేవుడు చేసిన హైట్ ఉన్నాయి, ఏం కావాలి చెప్పాలి. పొట్టి కావాలంటే అవ్వలేము కదా, మీరు అయిపోతారు, స్టూల్ తీసేస్తే అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ బ్లెస్డ్ యాక్చువల్లీ ఐ ఫీల్. ఎందుకంటే ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇదే ఏముంది, ఇట్స్ లక్కీ, గుడ్ అండ్ ఆల్ టు సీ, బట్ ఫర్ వర్క్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. అవునా? ఏంటో ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నా, హైట్ వద్దులే పొట్టి ఉంటేనే బాగుంటుందని అనిపించింది నాకు. ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫీలింగ్ కదా, పొట్టి వాళ్ళకి హైట్గా ఉండాలి, హైట్గా ఉన్న వాళ్ళు పొట్టిగా ఉండాలి, లావుగా ఉన్న వాళ్ళు సన్నగా ఉండాలి, సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు లావుగా ఉండాలి. ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్. అవును, లేదే కావాలి మనకి. అదే. అండ్ మీకు మీరు వర్క్ చేసిన ఇంతమంది హీరోయిన్స్తో హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్, ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ హీరోయిన్? No, everybody were, see, again diplomatic answer. కాదు, నిజంగా అది కరెక్టే. అంటే nobody was like, వీళ్ళు వాళ్ళని లేదు, everybody were cool and everything. Tabu, no doubt, from the first day she was a sweetheart, and that's it. Like everybody are cool, and I worked. Anushka is very sweet. She's a very good, she's sweetheart, and she like నాతో ఎక్కువ పని చేయలేదు, వర్క్ చేసిన కొంచెమైనా షీఈస్ వెరీ స్వీట్. అండ్ ఐ మెట్ హర్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ పార్టీస్ అండ్ ఆల్సో షీఈస్ వెరీ స్వీట్, వెరీ స్వీట్. అండ్ ఎవ్రీబడి, త్రిష అండ్ ఎవ్రీబడి, లైక్ ఆల్ ఆర్ గుడ్, ఆల్ ఆర్ గుడ్. అండ్ మోస్ట్ అవైటింగ్ క్వశ్చన్, మీ కోడల్ని కూడా మీ హైట్కి తగ్గట్టు తెచ్చుకున్నారని? నా హైట్లో లేదు కదా. I don't think she will be. No. 5'7" maybe. Yeah. 5'7" తెలియదు నాకు. నేనైతే తన పక్కన యాక్ట్ చేసినప్పుడల్లా స్టూలే వేసుకున్నాను. అవునా? నేను ఎప్పుడు అది గమనించలేదు. ఓకే, బట్ నేనేం సెలెక్ట్ చేయలేదు, యాక్సిడెంట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్. సో ఇట్స్ అ గుడ్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ. నాకు తెలుసు
మీ వీళ్ళ కోడలు ఎవరో వాళ్ళకి తెలీదు, సో వాళ్ళకి తెలుసు, ఎవ్రీబడి నోస్ సమీరా బికాస్ వి ఓపెన్ గా లైవ్ చాట్స్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ షీ ఇస్ ఇంటూ మై హోమ్ అండ్ ఎవ్రీబడి అందరికి తెలుసు. ఆల్ ది ఆడియన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి చూసే 5-6 లక్షల మందికి 10 లక్షల మందికి అన్నమాట తెలియాలి. మీ స్నాప్ చాటర్స్ కి ఫేస్బుక్ కి మన ఇండస్ట్రీలో కొంతమందికి తెలుసు. ఓకే, బయట కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు నౌ ఇన్ తమిళనాడు దే ఆర్ వెరీ ఫేమస్ కపుల్ కదా, సో అందరికి తెలుసు ఆల్మోస్ట్ ఆల్. తెలియని వాళ్ళ కోసం కూడా మళ్ళీ సమీరా ఇస్ గోయింగ్ టు బీ మై భౌ, నా కోడలు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీ వల్లే జరిగిందంట, అది కూడా కారణం మీరేనంట మీకు తెలియకుండా కదా. ఈ మధ్య మీ అబ్బాయి ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వట్లేరట ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు. అంటే ఇట్ వాస్ అ వెరీ క్యూట్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట. తను షూటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇద్దరం, ఫేస్బుక్లో అన్వర్ బర్త్డే కోసం నేను పోస్ట్ చేయడం అని జరిగింది. నెక్స్ట్ డే నేను వెళ్ళినప్పుడు అయ్యో నేను చూసానండి నిన్న, మీరు ఒక మాట చెప్పేయండి, నేను విష్ చేశానంటే అయ్యో ఏముంది మీరు చెప్పండి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ అండ్ విష్ అని ఇస్తాం కదా నంబర్, యూ కెన్ విష్ అంటే వాడు ఆల్రెడీ హీ నోస్ ఎవ్రీబడి కదా ఇన్ ఇండస్ట్రీ. క్యాషువల్గా ఇచ్చానమాట, తిను మెసేజ్ చేయడం, వాళ్ళు మాట్లాడడం, ది స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్, ఇట్ వెంట్ ఆన్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ సో మెనీ రీజన్స్, సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్. సో నేను ఇప్పుడు అన్వర్కి సమీరాకి చెప్తాను, పొరపాటున నేను ఇచ్చాను, నువ్వు కూడా ఇచ్చావంటే సఫర్ అవుతావు ఇవ్వకు. సమీరాకి చెప్తా ఉస్కా నంబర్ కిసుకో మत दियो, मैं तो दे दी तुम्हारे को फंस गई, अब किसी को नहीं देती. How was your reaction? Like first Anwar చెప్పాడా, when they are already in love they told you? No, it was not love. They were in friends actually. It was a friendship thing which started off, and then they started liking each other and all. And I was really shocked because I didn't expect Anwar to react so this thing. I knew he's very so he's. What you say, he has soft corner for women actually, because he loves his mother a lot. You can sense any guy who loves his mother a lot. They have a soft corner for women, so he's like that. And beyond all that, they liked each other for so many reasons. Personal reasons pakkan pedte, there are so many reasons which he has noticed in her and which I spoke to him and I could sense from both the sides. Then I had to accept. సో నైస్. మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ నిన్నే పెళ్ళాడతా మూవీస్కి, బట్ దానికి ముందే దూరదర్శన్లో యూ యాక్టెడ్ ఇన్ సీరియల్. ఐ యాక్టెడ్ ఫర్ దూరదర్శన్ అండ్ ఈటీవీ జెమినీ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. I started working for them. I was doing modeling, I was doing anchoring for ETV, and then I started serials. Okay. And then I did so almost 20 years plus. Yeah. వావ్, 20 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లేడీతో ఇవ్వను కూర్చున్నాను. అది కూడా నాకు రీసెంట్గా తెలిసింది బికాస్ ఆఫ్ ఐ థింక్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ ఎవరో ఫోన్ చేశారు, తెలిసిన వాళ్ళు ఇలా కాల్ చేసి చెప్పారు 20 years అయిందండి. ఐ వాజ్ షాక్డ్, అప్పా 20 years అయిపోయింది అప్పుడే. ఐ సీరియస్ ఆ రోజు అనుకున్నాను. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ రిమెంబర్ కాలింగ్ అన్వర్ కూడా, అన్వర్ వీళ్ళు కలిసారా 20 years అయిందంటారా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి. హీ వాజ్ ఆల్సో లాఫింగ్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, ఐ వాజ్ ఆన్ ది వే. I said, okay, 20 years, it's a big thing. Wow, so yeah. Sweet. And first అడుగు పెట్టింది as a model gana photo shoot. Yeah, as a model, yeah. Okay. What was your first payment 20 years back? I first paid check 1,500 rupees for ad. It was an ad for a resort ad. Where we are like a family to horse మీద వెళ్ళడం, you know, very relaxed, campfire పెట్టుకొని కూర్చోవడం. I still remember the shots and all anamata. So that was my first shot what I did. They took my photos, but the shooting wise ade first చేశాను and they paid me 1,500. Those days 1,500 means a lot. It was like a big amount kada. It was a big amount, but serials ki avannitiki takku pay చేసేవాళ్ళు, but for that I got 1,500 rupees. Wow, very nice. And personally, what do you like to work in? Ads ఆ లేకపోతే మూవీస్ ఆ సీరియల్స్ ఆ? What you enjoy? I love to do ads. చాలా చేశాను, ads కూడా చాలా చేశాను, బట్ నాకు ఎందుకో ads అంటే ఇష్టం. I don't deny it. కానీ ఇదే చేయాలని లేదు. I love to do because it is, you know, convincing people in few seconds. అంటే వాళ్ళు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ మీద రాసుకొని అన్నీ చేసి అంత ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినా, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ కన్విన్సింగ్, అంటే కరెక్ట్గా కన్విన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ యూ టెల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతే
ఇట్ మీన్స్ అ లాట్. అని ఏంటంటే నీ షూటింగ్ అయిపోతుంది, టక్కన అయిపోతుంది ఒక రోజు, మ్యాక్సిమం 1 or 2 days, పెద్ద యాడ్ అయితే 2 days, లేకపోతే 1 day షూట్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ పేడ్ అ బాంబ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ యూఆర్ హ్యాపీలీ గోయింగ్ విత్ పే ప్యాకెట్ అండ్ అయిపోతుంది షూటింగ్. సో నో ఒక సీరియల్, ఒక బాధ్యత, ఒక సినిమా, 3-4 షెడ్యూళ్ళు, ఈ డేట్స్, ఒక సినిమా అయిపోయే వరకు అమ్మాయి కంటిన్యూటీ అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఒక సినిమా అయిపోయింది అని అనుకోవడానికి ఇట్ విల్ టేక్ టైం. అది 3 months కావచ్చు, 4 months, 6 months అలా ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి, ఒక్కొక్కసారి 8-9 months అయిపోతుంది. బట్ ఇలా అలా కాదు కదా, ఒక వర్క్ అయిపోయింది అమ్మ, ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినంత ఫీలింగ్ అనమాట. సో యాడ్స్ ఆర్ ద బెస్ట్. ఓ వావ్. సో మూడిట్లో యాడ్స్ అనమాట. ఒక మంచి సినిమా వచ్చి, ఒక మంచి సీరియల్ వచ్చి యాడ్ వస్తే యాడ్కి వెళ్ళిపోతారు అదే డేట్స్లో. ఐ ప్రిఫర్ యాడ్. ఓకే, వైల్ చూసింగ్ మూవీస్ వాట్ యూ ప్రిఫర్? అదర్ అమౌంట్ అడుగుతారా లేకపోతే క్యారెక్టర్ అడుగుతారా? విచ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తారు? క్యారెక్టర్. బికాస్ నాకు నిజంగా అంటే గైడ్ చేసేవాళ్ళు లేరు ఇంత, అంటే ఫ్యామిలీలో కానీ నాకు తెలియదు ఈ పేమెంట్ ఇంత తీసుకోవాలని, కానీ వాళ్ళే ఫిక్స్ చేసి వాళ్ళే ఇవ్వడం తప్ప నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి ఇంత డిమాండ్ చేయడం జరగలేదు. వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, నేను తీసుకుంటున్నాను అంతే. వాళ్ళు చెప్తారు నాకు వచ్చి మీకు ఇంత ఫిక్స్ చేసామని, అవునా నాకు ఇంత ఫిక్స్ చేశాను అనుకుంటాను నేను. ఐ డెంట్ న్యూ ఐ నీడ్ టు ఆస్క్ దిస్ మచ్ అని కూడా నాకు తెలియదు. సో ఐ వర్క్ లైక్ దట్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. సో నాకు తెలియదు వాళ్ళు క్యారెక్టర్ కూడా, అంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పడం తప్ప నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి, నేను చేస్తాను చేయను అన్న టైం కూడా లేదు. ఆ టైం అంటే ఇట్ వాస్ సచ్ అ టైట్ షెడ్యూల్. ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అలాంటివి వచ్చాయి, మంచిగా వచ్చాయి. సో అడిగే ఛాన్స్ లేదు, అడగాలని తెలియదు, ఏంటి అని అడగాలి. ఈరోజు నేను ఎందుకు మదర్గా పిలిచారు, ఈరోజు ఎందుకు సిస్టర్గా పిలిచారు, రేపు ఎందుకు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు బి ఎ ఫ్రెండ్, నాకు తెలియదు. వాళ్ళు వచ్చి చెప్తాను, నేను వెళ్ళి చేసేదాన్ని అంతవరకే. సో అలా చాలా రోజులు అలా పనిచేశాను. ఇప్పుడు now I do ask what is my work, like ఏం పే చేస్తున్నారు. yes, payment has not been an issue with me. అందరు ఎవరు అడిగినా చెప్తారు అది. సో ఈవెన్ టుడే నేను అసలు పట్టించుకోను పేమెంట్స్ గురించి, అంటే అడుగుతాను, నో డౌట్ అలా అడుగుతాను. బట్ నౌ ఐ కేమ్ టు ద స్టేజ్ లైక్ వేర్ ఐ కెన్ చూస్ మై వర్క్. ఐ కెన్ చూస్ లైక్ ఇది కాదు, ఇది నేను చేయను, వద్దు, ఇది చేస్తాను అని చూస్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చాను. ఐ విల్ టేక్ దట్ డెసిషన్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, పే ప్యాకెట్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది, క్యారెక్టర్ చాలా లైట్గా ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో యాక్సెప్ట్ ఐ డూ బికాస్ ఆఫ్ ద పే బ్యాక్. అంతే కదా. సో ఏదైనా వన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలని ఉండాలి. ఐ డూ ఇట్. సో నెక్స్ట్ సనా గారు ఏం చేయబోతున్నారు? కంప్లీట్ ఇంటూ ప్రొడక్షన్. We are already we finished. Me involvement. My movement of there are some plans which I cannot reveal right now. Okay. But in another 6 months maybe there are some few things which we are ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసి సనా గారు లేదు అంటే not cinema but కొన్ని my personal things where I'm trying to launch few things and do few things అంటే నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నాను, ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో తెలియదు. But it's too early to say, early to tell అన్నమాట. So I'm just looking forward to extend my work towards Hindi lo. I want to work more in Hindi ఇప్పుడు. Wow. I'm doing one serial for life, okay, కానీ అది ఎందుకో అంటే due to some reasons it's still stuck. సో మేబీ అది షూట్ చేసేసాము ఆల్రెడీ, వి డిడ్ 10 episodes చేసాము. మేబీ మార్చ్ అంటున్నారు, మార్చ్ ఏప్రిల్ అది మళ్ళీ బయటికి వస్తుందా రాదా ఆల్సో. యూ నో హౌ సీరియల్స్ ఆర్ కదా, సో అది తెలియదు. బట్ ఐ వాంట్ టు రియలీ వర్క్ ఇన్ హిందీ అండ్ దే ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఐమ్ వర్కింగ్ అవుట్. Other than Anwar's production or my like production house and everything, I may work on to few things. కానీ ఇప్పుడు it's very early to tell. ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా చెప్పలేదు దాని గురించి. ఓకే, అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని కలిసి నేనే అప్పుడు ఫోన్ చేశాను, నవీనా ప్లీజ్ దీనికి పబ్లిసిటీ కావాలమ్మా, ప్లీజ్ కాల్ మీ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ. ష్యూర్. అండ్ మీరు చాలా మంచి స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ అని విన్నాను చిన్నప్పుడు. Yes, I was. అంటే నార్మల్గా వెరీ యాక్టివ్. I was into all the cultural programs లో participate చేయడము. I was into boxing, I used to learn karate, I used to do skating, I used to do swimming and ఒకటి అని కాదు అన్నిట్లో I used to be a tomboyish type అన్నమాట. అన్నీ నేర్చుకొని వదిలేసాను. I used to like వీణ నేర్చుకున్నాను, సంగీతం నేర్చుకున్నాను, పాటలు అంటే డాన్స్, కథక్, కూచిపూడి, భరతనాట్యం. ఆ డిఫరెన్సెస్ తెలుసు నాకు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కథక్, కూచిపూడి అని అంటే చిన్న చిన్న బిట్స్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐమ్ గ్రూమ్డ్ ఇన్ దట్. నేను చాలా నేర్చేసుకున్నాను దాంట్లో అని కాదు, బట్ అన్నిట్లో నేను నేర్చుకుని ఉన్నాను. సో ఐ వెరీ టామ్ బాయిష్. స్పోర్ట్స్లో కానీ ఐ యూస్ టు ప్లే. చదువు చాలా తక్కువ, వెరీ బ్యాడ్ స్టూడెంట్ అనమాట నేను. ఐ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ స్టూడెంట్. బట్ గేమ్స్ అండ్ డాన్స్లో అన్నిట్లో నెంబర్ 1 అనమాట. మా స్కూల్కి అసలు కాంపిటీషన్కి వెళ్తే ఇంకా అసలు తిరగలేదు, మా స్కూల్కి పేరు రావాల్సిందే అంతే. సో అంత ప్యాషనేట్గా చేసేదాన్ని. సో మేబీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ హియర్ టుడే. సో స్వీట్. అండ్ మీరు ఆర్టిస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే టీచర్ అయ్యేవాళ్ళు అనమాట. ఎస్.
టీచర్ ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయిందా మీది? యా, టీచర్స్ ట్రైనింగ్ చేసేసాను. వి వాంటెడ్ టు ఓపెన్ అ స్కూల్ యాక్చువల్గా. సో నా ప్యాషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఓపెన్ అ స్కూల్, మేబీ. ఓ వావ్, దట్ ఐ డూ ఫర్ ష్యూర్. అది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్యాషన్ అది, బట్ దానికి చాలా టైం కావాలి. ఎవరినో నమ్మి ఓపెన్ చేసేటట్టు కాదు. బట్ ఐ వాంట్ ఓపెన్ ఎ వెరీ డీసెంట్ స్కూల్ అండ్ హెల్ప్ సమ్ పూర్ చిల్డ్రన్స్ టు గెట్ దర్ ఎడ్యుకేషన్. వావ్, సో స్వీట్. అండ్ ఫైనల్లీ సనా గారు చాలా మంచి సింగర్ అని కూడా విన్నా. లేదు ఒక చిన్న పాట లేదు, నిజంగా. ఐ జస్ట్ హమ్, అంటే నార్మల్ గా ఇలా హమ్ చేస్తూ ఉంటాను తప్ప, ఫేస్బుక్ లో తప్ప. పాప వ్యూస్ అందరు భయపడతారు. నేను పాడాలంటే మీరు నన్ను ఫాలో చేయండి. స్నాప్చాట్ లో పాడతారా? స్నాప్చాట్ లో, ఇన్స్టా స్టోరీస్ లో ఫాలో చేస్తే పాడతా. ఓకే, సూపర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ ఆస్పీషియస్ డే. శివుడి బ్లెస్సింగ్స్, పార్వతి గారి బ్లెస్సింగ్స్ మీకు ఇంకా అలాగే లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవ్వాలని, ముత్తమ్మగా ముత్తాత కూడా మీరు వచ్చి యాక్ట్ చేయాలని, మేము చూస్తూనే ఉండాలని మిమ్మల్ని వెంటనే మీద. అమ్మమ్మ ఎవరికి చేయాలి, ఇంక వద్దబ్బా ఏం చూస్తున్నావు ఇవన్నీ చాలు అన్న వరకు చేస్తాను. బోర్ కొట్టలేదు మాకు, కొట్టకుండానే చేయాలి. బోర్ కొట్టకుండా. మీకు ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టిందా ఇన్నేళ్ళలో? వద్దురా బాబాయ్ అని. అది బోర్ కొట్టుంటే ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ బీన్. అంటే ఐ థింక్ ఇన్ 2000, నాకు తెలిసి 2000లో ఐ హ్యాడ్ అన్ డెసిషన్, లైక్ 2000 ఐ థింక్ 2000లో కల్సుందం రా మూవీ రిలీజ్ అయినట్టుంది. ఐ థింక్ 2000 జాన్ 1 జాన్ పండగ ఏదో రిలీజ్ చేశారు. ఆ మూవీ అయ్యేటప్పుడల్లా ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీబడి, ఈ మూవీ తర్వాత నేను చేయను ఇంకా, ఐ వాంట్ బ్రేక్ అంటే తెలియకుండా ఐ వాజ్ వర్కింగ్ సో మచ్. అండ్ అన్వర్ వాళ్ళు అప్పుడు దే కేమ్ టు ఐ థింక్ 5th or 6th or 7th or సంథింగ్ లైక్ దట్. వాళ్ళు 7th వచ్చేసారు, నేను ఇంకా దగ్గర ఉండి చూడాలి వాళ్ళకి, నేను బాగా చూసుకోవాలి, నేనే కామ్ కడితే అందరూ చెప్పేసాను నేను పని చేయను మంచిగా. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ లైక్ ఎవ్రీబడి సింగ్, పిచ్చా నీకు అలాగే అంటావు ఇది చేస్తావు అంటే, లేదండి నేను చేయను, అసలు చేయను. నేను 2000లో అయిపోయింది, ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా ఎవరికి డేట్స్ ఇవ్వనని డిసైడ్ అయిపోయా. 2000 ఐ థింక్ ఇది మూవీ రిలీజ్ అయింది, పెద్ద హిట్ అయిపోయింది. ఇంకా యాజ్ యూజువల్ కాల్స్ వస్తాయి, ఈ సినిమా దట్ బైట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్ డజంట్ గో ఆఫ్ సో ఈజీలీ. అండ్ నాకు అంటే అదే ప్యాషన్, దాన్నే నమ్మి దాన్నే అంటే తెలియకుండా ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయానంటే నా ఊపిరి అదే అన్నట్టు అయిపోయింది. నా వర్క్ అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఫ్యామిలీ నాకు తెలియదు, నా ఫ్యామిలీ తెలియదు, పిల్లలు తెలియదు. అంటే ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ద సెట్స్. అక్కడే పెరిగాను, అక్కడే ఉన్నాను, అక్కడే అన్నీ నేర్చుకున్నాను, అక్కడే నాకు వాట్ ఈస్ లైక్ బుద్ధుడికి జ్ఞానం వచ్చినట్టు అక్కడే వచ్చింది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, నా సెట్సే నాకు అన్ని లోకం అనమాట. సో అంత ప్యాషనేట్గా చేశాను. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఫర్ మీ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో స్వీట్. సో మీ లైఫ్ జర్నీ ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని, మీ ప్రతి ఓపెనింగ్కి రావాలని, మీ ఇంట్లో నుంచి ఉన్న వేడి వేడి మంచి పెద్ద పెద్ద డబ్బాలు ఇంకా నేను తింటా ఉండాలని. ఐఎమ్ వెరీ ఫుడ్డీ అనమాట. సో నాకు 10 మందికి ఐ లవ్ టు అన్నం ఎవరు వస్తే తింటే ఇంట్లో ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయని, ఎప్పుడు తినే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారని వస్తా. ఎవ్రీ టైం ఆల్వేస్. అండ్ నాకు ఇష్టం, నేను టకటకని చేసి పెట్టేస్తాను. సో నాకు ఒక తృప్తి, అది ఒక ఆనందం. సో స్వీట్, అందుకే మీరు ఇంకా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ మెట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అండ్ లవ్లీ లేడీ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. Thank you so much. So that is today's hangout with the beautiful ever gorgeous Sana garu. మీ అందరికి ఎపిసోడ్ నచ్చిందా? అయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నవీనా ద అల్టిమేట్ ఛానల్, అండ్ దట్ ఈస్ టుడేస్ శివరాత్రి స్పెషల్ ఎపిసోడ్. వన్స్ అగైన్ మీ అందరికీ శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. బాయ్.